جو اگلا عمل پوچھا ہے وہ آدھا سوال خواتین کا ہے اور آدھا سوال مردوں کا ہے، لیکن مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی ان دو کو میں کٹھے کیسے جوڑوں۔ آج کل تو میاں بیوی گھر میں کٹھے رہ کے راضی نہیں ہیں، تو سوال میں کٹھے کیسے ہو جائیں؟ تو یہ مجھے بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن کیونکہ اس کا جواب ایک ہی ہے تو میں ایک ہی جواب دوں گا۔ جنہوں نے آدھا پوچھا ہوا ہے اپنے مسئلے کے لیے، وہ اپنے مسئلے کے لیے سمجھیں۔ پہلے ہے مردوں کا مسئلہ، ہے وہ عورتوں کا بھی، لیکن مردوں کا زیادہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہمیں واسطہ پڑتا ہے دفاتر کے اندر، باہر کاروباری معاملات ہم نے مردوں نے دیکھنے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب آج کل رشوت کا دور ہے۔ کیا ہے؟ رشوت کا دور ہے۔ جس دفتر میں بھی جائیں وہ کہتے ہیں جی فائل کو پہیے لگاؤ، آج نہیں کام کرنا کل آنا۔ قاری صاحب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ تو ریٹائر ہو گئے ہیں اب تو۔ اب جو آفیسرز ہوتے ہیں یا نیچے والا عملہ ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ صاحب جی کہہ رہے ہیں پہیے لاؤ۔ اس طرح اگر آپ کسی باہر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی کام پہ بھی جا رہے ہیں تو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا کل آنا کل آنا۔ اس طرح آپ نے کسی کو پیسے دے دیے ہوں ادھار، تو وہ آج نہیں ہے جمعرات کو لے جانا، یا آج تو سیل نہیں ہوئی اتوار کو لے جانا، اتوار کو گئے اگلی جمعرات کو آ جانا، پھر اگلی جمعرات کو گئے یار محرم آ گیا محرم کے بعد آ جانا، محرم کے بعد گئی یار عید آ گئی عید کے بعد آ جانا۔ اس طرح ہمارا مزاج بنا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کسی کام کے اندر رکاوٹ ہو، یہ تو میں نے مثال دی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے انہوں نے کس نیت سے پوچھا ہوا ہے۔ کسی بھی کام کے لیے گھر سے آپ نکلیں، بیٹی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں یا وہ واپسی کا تقاضا کرنے جا رہے ہیں، کوئی سرکاری یا پرائیویٹ دفتر میں کوئی کام ہے ادھر جا رہے ہیں، یا آپ سودا سلف لینے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی دکان کا سامان یعنی پرچیزنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی زندگی کا میرے کہنے اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے آپ کا کسی سے واسطہ پڑھنے جا رہا ہے، چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں، کیونکہ مردوں کا زیادہ واسطہ پڑتا ہے، اس لیے میں نے ترجیحاً بار بار مرد کا نام لیا ہے، وگرنہ جو عورتیں آپ باہر نکلتی ہیں یہ عمل انہیں بھی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی گھر سے نکلیں، جس کام کے لیے بھی نکلیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں تو اللہ آسانی کر دے آج ہی میرا کام ہو جائے۔ جس طرح آپ کچہری جا رہے ہیں تاریخ ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ اللہ کرے آج ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے، ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس طرح کسی سے قرضہ واپس لینا ہے آج ہی ہمارا کام ہو جائے، یا کوئی اور کام ہے کسی نے لارا لگایا ہوا ہے وقت دیا ہوا ہے تو آپ کیا دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ اللہ کرے آج ہمارا کام ہو جائے۔ تو اللہ جب ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا ہو، جب گھر سے نکلیں تو سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ، سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ چھوٹی سی آیات مبارکہ ہیں، تینوں چھوٹی چھوٹی، یہ 21 بار پڑھ کے، یہ 21 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کرنے اور اپنے چہرے پہ یوں پھیر لینے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف کر کے منہ کر کے پھونک مار دینی ہے۔ اللہ بولو جس کام کو ہاتھ ڈالو گے اللہ مٹی کو بھی سونا کر دے گا، اللہ مٹی کو بھی سونا کر دے گا۔ آپ یہ عمل کر کے بعد نماز فجر یعنی مسجد سے جوتے پہن کے نکل رہے ہیں، گھر آنے تک کر لیں، یہ اس میں کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی مصلی ہوگا، وضو ہوگا، قبلہ رخ ہوں گے، پیر دی مٹی نہ ہلے، کوئی چکر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ دل بے ایمان نہ ہو، وہ نہ ہلے اپنی جگہ پہ کہ بھائی پڑھنا ہے، ارادہ ہو کہ بھائی میں نے اللہ سے اپنے کام نکلوانے، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا۔ مسجد سے جوتا پہن کے نکل رہے ہیں، گھر موٹر سائیکل سٹارٹ کر رہے ہیں، پڑھ لیں، گاڑی پہ بیٹھ کے باہر نکلے ہیں، اپنے پور سے گاڑی باہر نکال رہے ہیں، اوپر نہیں پڑا گیا گھر میں تو نکلنے پڑے، عزت ہو، ماں باپ کہتے ہیں ہماری گھر میں عزت ہو، باہر کے کام نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہماری عزت ہو، ہمارا کام ہو جائے، تو لفظ اس عمل کو روزانہ کرو، روزانہ کرو، روزانہ کرو۔ جب بار بار اس عمل کو کریں گے یعنی روزانہ کریں گے، آپ کی زبان میں اس کی تاثیر آ جائے گی، پھر جس دن بھی پڑھو گے، پھر میں نے کیا کہا ہے کہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالو گے اللہ سونا کر دے گا۔ اور 21 بار پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 21 بار پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینے ہیں اور آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے، انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرما دے گا۔ یہ سوال کا پہلا حصہ تھا۔ سوال کا دوسرا حصہ تھوڑا ہے، اس کا عورتوں کے ساتھ زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت صاحب ہمارا چہرہ روشن ہو جائے،
उसके लिए कोई अमल बताएं। तो यही अमल चेहरा रोशन करने के लिए भी है। इसलिए मैंने कहा था कि एक ही अमल है, वो दोनों कामों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, औरतें करना चाहे मर्द करना चाहे। अगर औरतें ये चाहती हैं कि हमारा चेहरा जो है वो रोशन हो जाए, तो क्या मर्दों को जरूरत नहीं है? मर्दों को जरूरत नहीं? अब ऐसा कहता है मुझे जरूरत है, क्योंकि इसकी नई नई अभी शादी हुई है। मर्दों को जरूरत नहीं? अब ऐसा कहता है मुझे जरूरत है, क्योंकि इसकी नई नई अभी शादी हुई है। इसे भी मालूम नहीं ना कि जब शादी को 10 साल हो जाए तो जो गोल्डन सेब की तरह भी होता है ना, वो भी जामन की तरह काला हो जाता है। जब कमा के खिलाना पड़ता है ना, तो बच्चे ये सारी लालियां खत्म हो जाती हैं। ये लालियां शादी के पहले 3-4 साल ही होती हैं, वो भी अगर बन जाए आपस में, तो अल्लाह ये कायम और दायम रखे ताजा मौत तक सब किया है। मर्द हैं या औरतें हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे चेहरा रोशन हो जाए। तो कुछ अर्सा पहले भी मैंने ये अमल बताया था, तो अल्लाह मैंने ये बात अर्ज की थी, उन्हीं बातों को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। ये ठीक है, एक तदबीर है कि आप ये पढ़ेंगे, इससे चेहरा रोशन हो जाएगा। कुरान है, इसकी अजमत, इसकी तासीर अपनी जगह पे है। असल चीज क्या है कि जब अब तक आप गुनाह नहीं छोड़ोगे, आपका चेहरा रोशन नहीं हो सकता। क्यों? दिल अगर काला है तो चेहरा जो है वो मुनव्वर कैसे हो जाए? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बात इरशाद फरमाई है, हदीस पाक इसका मफ़हूम है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक काला धब्बा निशान लग जाता है। जब वो तौबा करता है तो वो मिट जाता है, और अगर तौबा नहीं करता और बार बार गुनाह करता रहता है तो काले निशान लगते रहते हैं, और आखिर क्या होता है कि सारा दिल ही स्याह हो जाता है। तो अल्लाह लोग दिल ही स्याह हो जाएगा तो ये सब कुछ चमकता रहेगा, ये चमकता रहेगा। ये वजीफे पढ़ने से तो नहीं बात हो जाएगी, बात तो ये है हम गुनाहों से बचें। तो वज़ाए बताने का मकसूद और मतलूब होता है कि अल्लाह का जिक्र करते करते हम गुनाहों से भी बचने वाले बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के साथ, यानी उम्मत मोहम्मदी के साथ जो सलूक किया है या जो नवाजा है, अल्लाह ने जो इनाम दिया है वो ये कि रब कहता है कि तू गुनाह करता जा, मैं छुपाता जाऊंगा। तू गुनाह करता जा, मैं छुपाता जाऊंगा। तू नेकी करता जा, मैं जमाने को दिखाता जाऊंगा। ये सिर्फ हमारे साथ है। बदन को नाश्ता करवाएगा, 1.5 किलो खा के दफ्तर जाएंगे, बदन तगड़ा होगा, नफ्स बिगड़ेगा, वो रूह की मानेगा। अब रूह की गजा है अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत, दुरूद सलाम, तस्बीहात। रूह अपनी खुराक मांगेगी। अब ये जिसने 1.5 किलो खाया हुआ है, ये आराम मांगेगा। ये जाते ही दफ्तर में बैठेगा तो बेल देगा, यार चार लै गया, नींद आता ही है। अब को कारोबार वाला है तो वो जाके अपनी सीट पे बैठेगा तो साथ ही तो जमाइयां आनी शुरू हो जाएगी। कई बार होता है दफातर में जाएं तो जो अमला होता है अफसर से लेकर नीचे तक, वो सुबह सुबह जमाइयां ले रहा होता है। जैसे सारी रात तरावियां पढ़ते रहे या महफिल शबीना में, महफिल मिलाद में बैठे रहे, सुबह सुबह देर। किस बात की दलील है कि ये बदनी नाश्ता, यानी जिस्म को नाश्ता करवा के आए, इन्होंने रूह को नाश्ता नहीं करवाया। तो अल्लाह इस अमल के अंदर जो हिकमत थी वो भी मैंने आपको बता रही कि जब सुबह सुबह आप ये 21 बार पढ़ेंगे सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयत मुबारक, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उस दिन अल्लाह पाक आपको इस कलाम की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से, इस अमल की बरकत से सारा दिन आपको गुनाहों से महफूज रखेगा, क्योंकि रूह तगड़ी हो गई। अब कोई भी नफ्स के अंदर ख्वाहिश आएगी गुनाह की, कोई बुराई की, कोई ख्याल आएगा, कोई वसवसा आएगा, तो यह रूह उससे रोकेगी। और अगर हम इस तरतीब को तोड़ेंगे, सुबह ना नमाज है, ना जिक्र अज़कार है, ना तस्बीहात है, सिर्फ पहले नाश्ता किया और काम पे चलेगी, तो अब क्या हो गया? नफ्स तगड़ा हो गया, रूह क्या हो गई? कमजोर हो गई। तो फिर सारा दिन हम वो करेंगे जो नफ्स चाहेगा। तो नफ्स तो गुनाह चाहता है, आराम चाहता है, और रूह क्या चाहती है? नेक अमाल चाहती है, अल्लाह का जिक्र। इसके अंदर ये हिकमत भी थी, वो भी मैंने आप हज़रात को बता दी। मुख्तसर ये कि दुनिया के काम के लिए जाना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, कामों में रुकावट आ रही है, 21 बार सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयत मुबारक पढ़ कर जाएं, और अपने अज़ा को चमकाना है, खूबसूरत बनना है, चाहते मेरा चेहरा रोशन हो जाए। तो फिर क्या है कि सुबह उठते फौरन नहार मुंह बैतुल खला जाने से पहले 21 बार अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, अपने चारपाई पे बैठ के सूरह सफ़ात की आखिरी 3 आयत मुबारक को पढ़ के अपने चेहरे पे हाथ फेर लें, अपने सीने पे फूंक मार लें। इंशाल्लाह चमकाने वाला चमका तेरा जाहिर भी चमका देगा, तेरे बातिन को भी चमका देगा। तमाम हज़रात को इजाजत है, जो सोशल मीडिया पे सुने उन्हें भी इजाजत।
ولم يكن له كفوا أحد.